الحمدللہ آج رائل ایونیو ولاس پالاچیرو ورہ گڈھا میں توحید مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی۔ جناب افتخار علی صاحب، الیاس خان صاحب، گلریز صاحب نے مل کر اس بہترین کام کا آغاز کیا ہے۔ اللہ ان کی محنت کو کامیاب کرے۔ اس ولاس کے اطراف کے مسلم بچے اور بچیوں کو مفت دینی تعلیم دینے کی ذمہ داری لی ہے۔ بچوں کے بہترین مستقبل اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ اپنے بچوں کو داخلہ بھی دلا سکتے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب سید جہانگیر مولی صاحب اور ایریا کانگریس لیڈر محمد قادر صاحب نے تفصیل بتاتے ہوئے اپیل کی ہے کہ سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے تعلیم حاصل کرے۔ تعلیم کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے۔ مسجد کے تعمیر ہونے پر انشاءاللہ پہلے رمضان سے یہاں نماز تراویح ادا کی جائے گی۔ یہاں بچوں کو بھیجا کر تعلیم سے آراستہ کرے اور دینی ماحول کے ساتھ اپنے بچوں کو نیک بنائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی کچھ مناظر۔ ولاس جو ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے اور اس کے بعد وہ مغل کالونی ہے، اور اس کے جو مینجمنٹ ہے علی جناب الحاج الیاس خان صاحب اور ان کے برادر نسبتی علی جناب افتخار علی صاحب اور ان کے ساتھی علی جناب سید وجاہت حسین صاحب گلریزر صاحب اور یہاں کے مقامی ذمہ دار اور قائد علی جناب عبد القادر صاحب اور ان کے دوست احباب کی موجودگی میں آج اس رائل ایونیو ولاس گیٹڈ کمیونٹی میں مسجد توحید کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جس کی سرپرستی جناب الیاس خان صاحب کے والد محترم اور جناب افتخار علی صاحب کے والد محترم نے فرمائی۔ ان کی سرپرستی میں آج مسجد کے سنگ بنیاد اور کام کا آغاز شروع کیا گیا، اور ان نوجوانوں کو امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان شریف میں یہاں پر نماز کا اہتمام ہوگا اور تراویح اور نماز کا اہتمام ہوگا، اور ان حضرات کی یہ بھی خواہش ہے کہ اس مسجد میں ایک اسلامی ادارہ بھی قائم ہوگا، جہاں پر قرآن مجید کے حفظ کہ کم سے کم مدت میں، جیسا کہ ہم کام کر رہے ہیں 11 مہینے میں حفظ قرآن مجید کی مدت لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے، خاص طور پر علاقے کے بچیوں کے لیے ایک بہت ہی ایک اسلامی مرکز یہاں قائم ہوگا، جن کو عربی زبان کی تعلیم بھی ہوگی اور اسلامی علوم کی بھی تعلیم ہوگی، اور جلد سے جلد اور تیزی سے ان کو اسلامیات سے واقف کروایا جائے گا، کہ جس طرح کہ آج عرب دنیا میں ہو رہا ہے کہ بہترین ماڈرن انداز میں ماڈرن ٹیکنیک کے ساتھ یہاں پر اسلامک ایجوکیشن اور عربک لینگویج اور دوسری جو ضروری چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے لیے امور خانہ داری اور ہاؤس ہولڈ کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کی یہاں تعلیم و تربیت ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نوجوان حضرات جو اس کام کا آغاز کیے ہیں، یہ صرف اپنے بلبوتے پر اور اپنی طرف سے مسجد کے لیے یہاں یہ جگہ وقف کیے ہیں اس گیٹڈ کمیونٹی کے لیے۔ جناب الیاس خان صاحب اور ان کے برادر نسبتی جناب افتخار علی صاحب اور ان کے دوست جناب سید وجاہت صاحب اس کے لیے بہت پیش اور اس کے لیے مسجد کے لیے اپنی طرف سے یہ عطیہ دیے ہیں، اور انہی کی طرف سے یہ مسجد کی تعمیر کا بھی آغاز کیا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سرکار کے صدقہ طفیل میں یہ مسجد جلد سے جلد اور تیزی سے جو ہے نا تعمیر ہو کر ہمارے لیے رمضان شریف میں تیار ہو جائے، تاکہ ہم رمضان شریف میں یہاں سے عبادت کا آغاز ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہاں جو اسلامی سرگرمیوں کا جو ارادہ اور اس کا بیڑا اٹھائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نیتوں میں اور ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے خاندانوں میں اور ان کے بال بچوں میں، ان کے مال و اسباب میں، کاروبار میں سب ترقی عطا فرمائے، کیونکہ یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضامندی اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنودی اور رضامندی کے لیے یہ کام کا آغاز کیے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت سے یہ امید ہے اور اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان تمام کی سرپرستی فرمائے اور جلد سے جلد اس کام کی تکمیل ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب جہانگیر علی صاحب جو
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद कादर, मुगल्स कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट। यहाँ पर जो रॉयल एवेन्यू विलास में जो मस्जिद की जो बुनियाद रखी गई है हमारे जहांगीर साहब के ज़रिए हाथों से, और एक हमारे इफ्तिखार अली साहब है, और एक हमारे इलियास भाई, वजाहत हुसैन साहब है। तो यहाँ पर जो है ना एकदम मस्जिद बनने के बाद हमारे यहाँ की सोसाइटी जो यहाँ की जो सोसाइटी है वो लोग मिलके जो है ना यहाँ के आसपास के जितने भी तकरीबन 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर अतराफ के जितने भी कॉलोनीज रहने दो, तो उनके लिए फ्री दीनी तालीम का इंतज़ाम किया जा रहा है। क्योंकि ये हमारे इफ्तिखार साहब यहाँ पर आके जो है ना गौर करे हैं, अतराफ के मोहल्ले के जो है ना कॉलोनी के सर्वे करे हैं, तो वहाँ पर ऐसी तालीम कहीं नहीं दी जा रही थी। मतलब आना जाना सिर्फ लगा हुआ था। तो यहाँ पर हमारे इफ्तिखार साहब ये सोच के किया गया है कि मतलब ये प्लान करके किया गया है कि यहाँ पर तकरीबन ये सोसाइटी के बच्चे रहने दो, सोसाइटी के बच्चे रहने दो, या गरीब बच्चे रहने दो, या अमीर रहने दो, कोई भी रहने दो, यहाँ पर आके दीनी तालीम लेकर जो है ना अपन हाफिज़, आलिम, मुफ्ती बन सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ फजर पर में भी आ सकते हैं और असर में भी आ सकते हैं। 2 टाइम का सहूलत है 2 टाइम की सहूलत है जी। मस्जिद को। यहाँ पर इमाम साहब का भी इंतज़ाम किया जा रहा है, उनकी पूरी फैमिली के साथ इमाम साहब भी रहेंगे यहाँ पर पूरा सेटअप रहेगा, साल के 12 महीने रहेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान में होगा, रमजान से पहले इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह रमज़ान से पहले जो है ना बुनियाद रखी, रमज़ान से पहले ना मस्जिद तैयार होकर रहेगी इंशाल्लाह। ये मुगल्स कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 15 से अगर आएंगे तो वहाँ पर 15 नंबर जो मुगल्स कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 15 से अगर आप आएंगे तो सीधा स्ट्रेट एक ही गेट है, वहाँ पर गेट जैसा पार करेंगे वही मस्जिद, सामने ही मस्जिद रहेगी। और एक मइलार देपल्ली, अगर महफिल होटल या बल्लागुड़े से आएंगे तो महफिल होटल से क्रॉस करते हुए लेफ्ट साइड में ही है, थोड़ी दूर पर HP पेट्रोल पंप है, उसके अपोजिट में जो है ना रॉयल एवेन्यू विलास है, वहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप बल्लागुड़े से भी आ रहे हैं तो HP पेट्रोल पंप जो है ना HP पेट्रोल के अपोजिट में ही है, प्राइम फंक्शनल के अपोजिट में, प्राइम फंक्शन हॉल के अपोजिट में। इंशाल्लाह जल्द से जल्द तैयार हुई होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो भी होता हमारी सोसाइटी से बात करके हम लोग करेंगे। आप मतलब जैसा कि बच्चे पढ़ रहे नहीं लिख रहे नहीं, तो आप वो बच्चों को फोर्स करेंगे कि जाके पढ़िए इंशाल्लाह पूरी है। हम लोग जो है ना घर घर जाके जो है खटका मार के जो है ना यहाँ के मस्जिद के बारे में बोलेंगे। और यहाँ पर मस्जिद के बाद जो है ना मुगल्स कॉलोनी का व्हाट्सअप ग्रुप है, यहाँ पर लेडीज़ के भी व्हाट्सअप ग्रुप है, जेंट्स के भी व्हाट्सअप ग्रुप है, उनके अंदर हम लोग शेयर करेंगे। और उनके बच्चे खुद ब खुद जो है ना, जब वो लोग खुद इंतज़ार करेंगे कि मस्जिद कब बनेगी, हमारे बच्चों को कब भेजेंगे, वो लोग इंतज़ार करके जो है ना इंतज़ार करते रहेंगे इंशाल्लाह। खास तौर पे ऐसे बच्चे जो बिल्कुल एफर्ट नहीं कर सकते, जो वैसे बच्चे जो इस तालीम के वास्ते जो है फीस वगैरह नहीं पे कर सकते, हम उनको टारगेट करेंगे और उनको लेके आके इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे उनको दीनी तालीम, और हो सका तो कोशिश करके दुनियावी तालीम वो उसका भी इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह। हमारे डॉक्टर साहब की ये ख्वाहिश है कि लोग आज ज़्यादातर फेसबुक और व्हाट्सएप पे टाइम दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की ये मस्जिद में ज़्यादा टाइम देने की पुरखुलूस दावत दे रहे हैं डॉक्टर साहब कि आओ मेरे से तालीम हासिल करो। डॉक्टर साहब रहते हैं सिकंदराबाद में, ये यूनिवर्सिटी के डीन हैं, तो उनके मेरे को इंकरेजमेंट से काफ़ी यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ मैं। अब उनका आगे भी सपोर्ट रहेगा, और वो बिल्कुल मेरी बैकबोन है दीनी तालीम के लिए, मेरे वेंचर के लिए बैकबोन है माशाल्लाह से। और आपके बोलने के ऊपर ही जो है हम यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह और आगे भी ये मस्जिद की सरपरस्ती और सिलेबस डॉक्टर साहब के थ्रू रहेगा इंशाल्लाह। बच्चों के लिए भी है यहाँ पर, नहीं, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए है, और बच्चों के लिए खास करके इंतज़ाम है। जो लोग काफ़ी दीनी तालीम के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, इस वक्त आसानी हो गई कि आप टाइम निकालिए, और जो सोशल मीडिया को दूर रखकर ये अपने लिए दीनी टाइम के लिए निकालिए। घर के छोटे बच्चियों को आप भेजिए, फिर बाकी का हम यहाँ पर उस इल्म को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।